अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अबू अब्दुल्ला हाज़िर खिदमत है। उम्मीद है तमाम दोस्त अहबाब ठीक होंगे, खैरियत नाल होंगे। तो पहले दरूद पढ़ लिए। अज मैं अनाउंसमेंट करन तो बगैर ही तुहाडे नाल गल करनी शुरू कर दी। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। एमरजेंसी को दोस्त आए ने, अजे तो पेशेंट सन ते दोस्तां वाला माहौल है। साड़ी ये एक अदबी बैठक है, क्लिनिक तो है, लेकिन यह है कि दुख दर्द बंटनी दौरे आदर च किसी को कोई टाइम नहीं गा। किसी दे कोल जा के साड़ी इन्नी जिसारत नहीं भी असी अपनी गल सुना सकीए। साढ़े कोल कोई यह कंधा नहीं जिहदे ते असी अपना सिर रख के असी रो सकीए, किसी को अपना दुख सुना सकीए। क्यों दुनिया जिहड़ी है जनाब की असी कह सकते हैं कि अपनी अपनी पै गई है, कंडीशन ये हो गई है। अज एक इस तरह के दोस्त आए ने जिहड़ी आम मर्ज हो गई है बहुत ज्यादा। उस मर्ज के बारे डिस्कस करांगे। बेसिकली तो डिप्रैस सिस्टम है ते फाल्ट टाइफाइड का एक बीमारी की वजह तो काफ़ी सारिया अलामतां ने ते लोग अलामतां का इलाज कर रहे हैं, कॉजोलॉजिक या बीमारी का इलाज नहीं करते। तो मैं अगाही देने वास्ते यह जो एक सैशन है अगाही है, ये मेरा जाती भी बेनीफिट हो सकता है। तो बहुत ज़्यादा इस तरह के भी दोस्त जो इस कंडीशन के मुबतला ने तो अपनी कैफियत डॉक्टर के सामने या अपने मुआलिज के सामने बयान नहीं कर सकते। तो मैं चाहना उस कैफियत को बयान किया जाए ताकि दूसरों को समझ आ जाए। क्यों लोग एक मुद्दत तो मैडिकेशन ते ने ते मुख्तलिफ बीमारियों का नाम लैके बहाने करके उन्होंने नशे दी दवाइयां दे के छड़ दिता जाता है, तो उसका कोई पुरसाने हाल नहीं। तो अज लाहौर के एक ऐसे दोस्त ने अली ज़ेब साहब, उन्होंने रिक्वेस्ट की थी कि मैं गुफ्तगू कर सकना लेकिन मैं ऑन कैमरा नहीं आ सकता। देखो ये मर्ज से डिस्कस करांगे, जिन्नियां भी असी अलामत बयान करांगे, मैं ये भी बीमारी भी मेन जी बयान करांगा ते ये सारियां दी सारियां जिहड़ियां अलामतां बयान करांगे। इहदे विच कोई भी रूहानी प्रॉब्लम, जादू, जिन्नात, असेब, साया, नजरेवद कुछ भी नहीं गा। ये सिर्फ और सिर्फ बदनी बीमारियां ते टाइफाइड का बिगाड़ ही। टाइफाइड के बिगाड़ तो की मर्दा जन्म लैंदियां ने। ਇਹ मैं आगाही देने वास्ते उस दोस्त ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਤੇ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ जी अली ज़ेब साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ਭਾਈजान ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक हो? अल्हम्दुलिल्लाह, खैरियत है? अल्लाह दी सेहत ठीक है? बस ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ 2-3 ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਫੋਨ ਕੀਤਾ। जी सर। ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਦੱਸੋ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗਿਆ? गल करके मैनू इस तरह ही लग्या कि मैं किसी अपने को आ रहा वा, दिल ਨੂੰ ਸਕੂਨ ਹੋ दिल ਗਿਆ? ਨੂੰ ਸਕੂਨ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਅਲਾਮਤਾਂ ਦਸੀਆਂ ਸਨ ਹਾਂ ਉਹੀ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਸੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦਸੀਆਂ ਸਨ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਸਿਰਫ ਆਪਣੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਦੱਸੀ ਇੱਕ। जी सर। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਸਰ ਪਲੀਜ਼ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ। ਪਿਆਰੇ ਭਾਈ ਕਿੰਨੇ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਅਗਾਈ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਇਹਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਪਏ ਨੇ ਤੇ ਮੈਂ ਇਲਤਜਾ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਰਿਕਵੈਸਟ ਕਰਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ ਤਾਂ ਕਿ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਅਲੀ ज़ेब ਕਿੰਨਾ ਅਰਸਾ ਹੋ ਗਿਆ ਬਿਮਾਰ ਹੋਇਆ ਨੂੰ? तकरीबन 4 साल हो गए। ਇਹਨਾਂ 4 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਰ ਬੈਠੇ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਰਹੇ? बहुत ट्रीटमेंट करवाने हर जगह ते जा, ਹਕੀਮਾਂ ਕੋਲ ਗਏ ਹੋ ਕਿ ਡਾਕਟਰਾਂ ਕੋਲ ਗਏ ਹੋ? डॉक्टर्स को ज्यादा गया वहाँ, हकीमा को एक दो बारी हकीम को भी गया वहाँ ਹਾਂ ते डॉक्टर्स ज्यादा ਹਕੀਮਾਂ ਤੇ ਬਲੀਵ ਨਹੀਂ ਗਾ। हकीमा सर जिस ਖੁੱਲੀਆਂ तरह ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ, ਕੋਈ ਟੈਨਸ਼ਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। जिस तरह एक आजकल गलबात चली हकीम की दवाई जी गुर्दियां नूं पै जाती है। ਚਲੋ ਅੱਜ ਇਹ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਯਾਰ, ਹਕੀਮ ਦੀ ਦਵਾਈ ਗੁਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਤੇ ਸਟੀਰਾਇਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਐਵੇਂ ਹੀ ਹੈ ਨਾ? ऐसे ਤੇ ਸਟੀਰਾਇਡ ਬਣਾਉਂਦਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਅੱਛਾ ਬਣਾਓ ਜਨਾਬ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਨਾਮ ਹਕੀਮਾਂ ਦਾ ਬਦਨਾਮ। ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਹੈ। ਚਲੋ ਜਨਾਬ यूके, ਅਮਰੀਕਾ, ਕੈਨੇਡਾ, ਪੂਰਾ ਸ਼ੈਂਜਨ, ਪੂਰਾ ਯੂਰਪ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਡਾਇਲਸਿਸ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਲੱਗੀਆਂ। ਡਾਇਲਸਿਸ ਹੋਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਗੁਰਦਿਆਂ ਦੇ, ਕਿਡਨੀਜ਼ ਦੇ, ਐਵੇਂ ਹੀ ਹੈ ਨਾ? अच्छा ਤੇ ਯਾਰ ਉੱਥੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਹਕੀਮ ਨੇ? ਉੱਥੇ ਹਕੀਮ ਹੈ ਨਾ ਕੋਈ ਹਕੀਮ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਗੁਰਦੇ ਕਿਉਂ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦੇ ਪਏ ਨੇ? ਜਨਾਬ ਜਦੋਂ ਦਾ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਆਇਆ ਇੱਥੇ ਡਾਇਲਸਿਸ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਤਾਂ ਆਈਆਂ ਨੇ ਜਨਾਬ, ਇਹ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਰੱਖ ਲਓ ਜਿਹੜਾ ਈਮਾਨ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਅੱਲਾ ਨੇ ਹਕਮਤ ਦਿਨਾਈ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਦੀ ਵੀ ਜਨਾਬ ਸਟੀਰਾਇਡ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਸਟੀਰਾਇਡ ਬਣਾਉਂਦਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਨਾ ਹਕੀਮਾਂ ਦਾ ਬਦਨਾਮ ਹੈ। ਕੀ ਗੱਲ ਹੋਈ? ਜਿਹੜੇ ਬਣਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਨਾਂ ਲਿਆ? ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਜਨਾਬ? ਡਾਕਟਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹੀ ਦਵਾਈ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਖੈਰ ਮੌਜੂ ਆਪਾਂ ਉਸੇ ਤੇ ਆਣੇ ਆ। ਤੇ ਇਹ 4 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਾਇਗਨੋਜ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕੀ? सर डायग्नोज बड़ी जगह तो होया कि फलानी बीमारी है या फलानी बीमारी है, लेकिन ਉਹਦਾ ट्रीटमेंट करदे नाल ही
ਉਹ ਬਿਮਾਰੀ ਨਹੀਂ ਫੜੀ ਗਈ। ਲਓ ਜੀ, ਬੇਸਿਕਲੀ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਭਾਈ ਅਲੀਜ਼ੇਬ, ਉਹ ਬਿਮਾਰੀ ਤੱਕ ਕੋਈ ਪਹੁੰਚੇ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਕੈਫੀਅਤ ਪੁੱਛਣਾ, ਅਲੀਜ਼ੇਬ, ਇਹ ਕਨਪਟੀਆਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਕੀ ਰਹਿੰਦੀ? ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਭਾਰੀ ਰਹਿੰਦਾ ਸਰ। ਇਹ ਕਨਪਟੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਵੇਖ ਰਿਹਾ, ਮੈਨੂੰ ਵੇਖ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਾਮ ਲੈਣਾ। ਇਹ ਕਨਪਟੀਆਂ ਦਰਦ ਰਹਿੰਦੀਆਂ? ਇਹ ਭਾਰੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਅੱਖਾਂ ਤੇ ਵਜ਼ਨ ਆ ਜਾਂਦਾ? ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਜ਼ਨ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਬਸ ਲੇਟ ਜਾਵਾਂ? ਬਿਲਕੁਲ ਐਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਬੁਲਾਏ ਨਾ ਕੋਈ, ਐਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਬੁਲਾਏਗਾ ਬਸ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿਆਂ, ਐਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਅੱਛਾ, ਫਿਰ ਘਬਰਾਹਟ, ਬੇਚੈਨੀ, ਬੇਸਕੂਨੀ, ਆਵਾਜ਼ਾਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ? ਬਿਲਕੁਲ ਐਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਇੱਕ ਅਣਜਾਣਾ ਖੌਫ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੋ ਜਾਣਾ? ਐਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈਗਾ ਬਿਲਕੁਲ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਇਹ ਦਿਲ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਜਕੜਨ ਫੀਲ ਹੁੰਦੀ? ਇੱਥੇ ਜਕੜ ਪਕੜ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਦਿਲ ਹਾਲੇ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਜਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਸਭ ਕੁਝ। ਇਹ ਰਹਿੰਦਾ ਨਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਬਚਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਬਚਣਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਬਸ ਰੋਣਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਆਉਂਦਾ ਹੈ? ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੋਣਾ। ਰੋਕ ਕੇ ਰੱਖ ਵਾਲੇ ਰੋਣ ਤੇ ਦਿਲ ਤੇਰਾ ਕਰਦਾ ਪਿਆ, ਸ਼ਕਲੋਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਣ ਡਿਆ। ਬਹੁਤ ਰੋਣਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਰੋਣਾ ਆਉਂਦਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਹੋ ਗਿਆ? ਬਸ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਕੀ ਬਣੇਗਾ? ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਕੀ ਬਣੇਗਾ? ਮੈਂ ਤਰੱਕੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲ ਗਈ ਤੇ ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਗਿਆ ਐਵੇਂ ਹੀ? ਐਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਅੱਛਾ, ਜਦੋਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਖਾਣਾ ਖਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਜਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਦੋਂ ਖਾਣਾ ਖਾਂਦੇ ਹੋ, ਉਦੋਂ ਪੇਟ ਕੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ? ਸਰ ਫੋਨ ਵੇਖੋ, ਸਰ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ ਮੇਰਾ ਫੋਨ ਪਲੀਜ਼। ਜਦੋਂ ਖਾਣਾ ਖਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਉਦੋਂ ਪੇਟ ਟਾਈਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ? ਪੇਟ ਟਾਈਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਦਿਮਾਗ ਭਾਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਫੌਰੀ ਦਿਲ ਨੂੰ ਘਬਰਾਹਟ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ? ਘਬਰਾਹਟ। ਅੱਛਾ, ਪਖਾਨਾ ਖੁੱਲ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ? ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਅੱਛਾ, ਇਵੇਂ ਆ ਕਿ ਅਗਰ ਕੋਈ ਫੌਤਗੀ ਹੋ ਜਾਏ ਮੁਹੱਲੇ 'ਚ, ਜਾਂ ਫੌਤਗੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਜਦੋਂ ਫੌਤਗੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਮਸੀਤੇ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਪੀਕਰ 'ਚ ਕਰਦੇ ਨੇ ਟਨ ਟਨ ਟਨ, ਤੁਹਾਡੀ ਤਵੱਜੋ ਫੌਰੀ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਚਲੇ ਜਾਂਦੀ? ਬਿਲਕੁਲ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ। ਕਦੀ ਫੌਤਗੀ ਜਾਂ ਜਨਾਜ਼ੇ ਨਾਲ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ? ਮੁਸ਼ਕਿਲ, ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਜਾਂਦਾ। ਇੰਨਾ ਹੌਸਲਾ ਹੀ ਨਹੀਂ? ਇੰਨਾ ਹੌਸਲਾ ਨਹੀਂ। ਅਗਰ ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਵੀ ਹਾਂ ਤੇ ਨਮਾਜ਼ ਜਨਾਜ਼ਾ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਤੇ ਫੌਰਨ ਦੌੜਨ ਦੀ, ਪਛਾਣ? ਫੌਰਨ ਦੌੜਨ। ਕਦੀ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਕਿ ਅੱਜ ਐਲਾਨ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ, ਕੱਲ ਮੇਰਾ ਐਲਾਨ ਹੋਣਾ, ਐਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਐਲਾਨ ਦੀ? ਬਿਲਕੁਲ। ਬੀਪੀ ਲੋ ਹੋ ਜਾਂਦਾ? ਬੀਪੀ ਹਾਈ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸਰ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਸਟਲੀ ਜਦੋਂ ਅੱਖਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਆਵੇ ਨਾ, ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਅੱਖਾਂ ਨਾ ਖੁੱਲਣ ਤੇ ਬੇਜਾਨ ਬੋਡੀ ਹੋਵੇ, ਉਦੋਂ ਬੀਪੀ ਲੋ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਸਾਡਾ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਮੁਆਲਜ ਨੇ, ਮੈਂ ਬਦਨਾਮੀ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਵੀ ਬੀਪੀ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਠੀਕ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ? ਠੀਕ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਅੱਗੋਂ ਇਹ ਜਸਾਰਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਠੀਕ ਹੈ? ਆਫਤ ਮਨਸੂਰ ਅਲਵੀ ਸਾਹਿਬ, ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਕਰਾਂ, ਮਦੀਨੇ ਦੀਆਂ ਹਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਮ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਸਲਾਮ ਦੇਣਾ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਯਾ ਰਸੂਲੁल्लाह ਅਬਦੁਲ ਹਾਲਨਾ, ਯਾ ਹਬੀਬ ਅੱਲਾਹ ਉਸਮਾ ਕਾਲਨਾ। ਅੱਛਾ, ਪਖਾਨਾ ਖੁੱਲ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ? ਨਹੀਂ। ਦਿਨ 'ਚ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਪਖਾਨਾ ਆਉਂਦਾ? ਕਦੀ 2 ਵਾਰੀ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਕਦੀ ਆਉਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਖੁੱਲ ਕੇ ਪਖਾਨਾ ਆ ਜਾਏ ਉਸ ਦਿਨ ਤਬੀਅਤ ਵੱਲ ਰਹਿੰਦੀ? ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਬਿਹਤਰ ਹੈ, ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਬਿਹਤਰ। ਤੇ ਆਮ ਦੀਆਂ ਸਾਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ, ਦਿਲ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਗਾ? ਦਿਲ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਦਿਮਾਗ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਇੰਨਾ ਕੁ ਭਾਰੀ ਗਾ, ਉਹਦਾ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਮੈਨੂੰ ਕਿ ਦਿਮਾਗ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮਰਜ਼ ਨੂੰ ਕੀ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ? ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਅਲਾਮਤਾਂ ਗਿਣਾਈਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ, ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੋਈ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਕੋਈ ਝਗੜਾ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਕੋਈ ਫਾਇਰਿੰਗ ਹੋ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਬਲਾਸਟ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਤੇ ਜਿਸਮ ਕੰਬਦਾ? ਬਿਲਕੁਲ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਸਮ ਵਾਈਬ੍ਰੇਟ ਕਰਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਚਾਹਨਾ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਦੌੜ ਜਾਵਾਂ, ਨਸ ਜਾਵਾਂ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਹੁੰਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਦੌੜ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ? ਬਸ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸ਼ਖਸ 2 ਵਾਰੀ ਇੰਜ ਘੂਰ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਡਰ ਜਾਂਦੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਪਹਿਲੇ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੇਰ ਸਾਜੇ ਤੇ ਹੁਣ ਗਿੱਦੜ ਹੋ ਗਏ। ਐਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਹਾਜ਼ਰ ਨਾਜ਼ਰ ਜਾਣ ਕੇ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਦੱਸਣੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੇ ਪਏ, ਇਹ ਪਹਿਲੇ ਆਪਾਂ ਪਲਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ? ਨਹੀਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਪਲਾਨ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮੌਕੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਰਨੇ ਪਏ ਆ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ? ਮੇਰਾ ਇਲਮ ਹੈ, ਮੈਂ ਜਾਦੂ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਪੁੱਛਣਾ ਪਿਆ, ਜਿਵੇਂ ਮੈंने ਪੜ੍ਹਾਈ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ, ਕੀ ਕੀਤਾ? ਤੁਹਾਡਾ ਇਲਮ ਹੈਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਇਲਮ ਮੇਰਾ ਇਲਮ ਹੋਏ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਹੈ। ਮੈਂ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਵੇਖ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਹੈ, ਉਹ ਮੈਂ ਸਪੈਸ਼ਲਾਈਜ਼ ਕਰ ਲਈ। ਸਹੀ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਸ਼ਖਸ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਨਬਜ਼ ਵੇਖ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਵੀ ਇਸ ਕੈਫੀਅਤ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਮਜਮੂਈ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿੰਨੀ ਅਸੀਂ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਕੀਤੀ, ਬੇਚੈਨੀ, ਬੇਸਕੂਨੀ, ਆਵਾਜ਼ਾਰੀ, ਚੁੱਪ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ, ਗੈਦਰਿੰਗ ਖਤਮ, ਬੇਲੀ ਖਤਮ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਖਤਮ, ਕਿਸੇ ਖੁਸ਼ੀ ਗਮੀ ਤੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਦਿਲ ਕੋ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਕੱਪੜੇ ਪਾਉਣ ਨੂੰ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਕੁਝ ਖਾਣ ਨੂੰ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਜੋ ਮਿਲ ਗਿਆ ਖਾ ਲਿਆ, ਜੋ ਮਿਲ ਗਿਆ ਉਹ ਪਹਿਨ ਲਿਆ, ਯਾਨੀ ਦਿਲ ਬੁਝ ਗਿਆ, ਖਾਸ਼ਾਂ ਬੁਝ ਗਈਆਂ, ਖਤਮ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਚਲੋ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਿੰਨੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਤਜ਼ਕਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਨੇ ਜੀ? ਸਿਰ ਦਰਦ 1, ਅੱਖਾਂ 2, ਬੀਪੀ 3, ਦਿਲ ਦੀ ਧੜਕਨ 4, ਬੇਸਕੂਨੀ, ਆਵਾਜ਼ਾਰੀ, ਯਾਨੀ 23 ਮਰਜ਼ਾਂ ਮੈਂ ਹੁਣ ਤੱਕ 23 ਅਲਾਮਤਾਂ ਗਿਣੀਆਂ ਨੇ।
ਹਾਫਿਜ਼ ਮਨਸੂਰ ਅਲਵੀ ਸਾਹਿਬ ਇਹ 23 ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਲਾਮਤਾਂ ਨੇ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਵਿਗਾੜ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ 23 ਮਰਜ਼ਾਂ ਆਈਆਂ, 23 ਮਰਜ਼ਾਂ ਆਈਆਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਵਿਗਾੜ ਤੋਂ 23 ਮਰਜ਼ਾਂ ਨੇ। ਤੇ ਬਿਮਾਰੀ ਕੀ ਹੈ? ਜਿਹਨੂੰ ਵੀ ਟਾਈਫਾਇਡ ਹੋਇਆ, ਰੋਣ ਦੇ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਪਿਆ। ਬਸ ਮੈਂ ਇਸ ਤੋਂ ਦੌੜਨ ਤੇ ਜੈਨੂਅਨ ਹਾਸਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਹੋ ਗਈ? ਅੰਦਰੋਂ ਜਿਹੜੀ ਰੂਹ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਅਰਸਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ? ਕੱਲ ਪਰਸੋਂ ਹੱਸਿਆ ਸਾਂ, ਉਹ ਗੈਦਰਿੰਗ ਇਕੱਠੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਪੁਰਾਣੇ ਦੋਸਤ ਮਿਲੇ ਸਨ, ਭਰਾ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਛੋਟਾ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਕ੍ਰਿਕਟ ਵਗੈਰਾ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਖੇਲੀਏ ਤੇ ਰਿਲੈਕਸ ਨਹੀਂ, ਰਿਲੈਕਸ ਤੇ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਦੀ ਖਾਤਰ ਹੀ ਆਪਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਹੱਸਿਆ, ਮੈਂ ਬੜਾ ਖੁੱਲ ਕੇ ਹੱਸਿਆ ਸਾਂ। ਤੇ ਬਸ ਇਹੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਹੱਸਿਆ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਹਰ ਟਾਈਮ ਮੇਰੀ ਰੂਹ, ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਮੈਂ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਬਿਲਕੁਲ। ਜਦੋਂ ਦਿਲ ਡਰ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਦਿਲ, ਦਿਮਾਗ ਤੇ ਜਿਗਰ, ਤਿੰਨਾਂ ਦਾ ਅੱਲਾ ਨੇ ਇੱਕ ਰਾਬਤਾ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਟ੍ਰਾਈਐਂਗਲ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਫੰਕਸ਼ਨ ਨੇ। ਦਿਮਾਗ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਸੋਚਣਾ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਕੰਮ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਕਰਦੇ ਪਿਓ। ਦੂਸਰੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਅਲਾਮਤ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਮਾਗ ਰੁਕਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਸੁੱਤਿਆਂ ਰੁਕਦਾ ਤੇ ਨਾ ਜਾਗਦਾ। ਨੀਂਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਮੈਨੂੰ, ਉਹ ਨੀਂਦ ਜਾਗੋ ਮਿਟੀ ਹੈ, ਅੱਖਾਂ ਸੌਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਦਿਮਾਗ ਸੌਂ ਜਾਂਦਾ, ਦਿਮਾਗ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਇਨਸਾਨ ਜਾਗੋ ਮਿਟੀ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਉਵੇਂ ਪਿਆ ਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਸਵੇਰੇ ਜਦੋਂ ਉੱਠਦੇ ਹੋ ਤੇ ਫਰੈਸ਼ ਨਹੀਂ, ਪੂਰੀ ਬੋਡੀ ਸਟਿਫ, ਐਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸੁੱਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਬਿਲਕੁਲ। ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਬ੍ਰੇਨ ਜਦੋਂ ਸੌਵੇਗਾ ਤੇ ਬੰਦਾ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠੇਗਾ ਤੇ ਫਰੈਸ਼ ਉੱਠੇਗਾ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਬ੍ਰੇਨ ਜਨਾਬ ਸੌਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਆਵਾਜ਼ਾਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਐਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਇਹ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮੈਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੀ ਬਿਮਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਅਲਾਮਤਾਂ ਨੇ। ਤਿੱਬ ਕਹਿੰਦੀ ਇਹ ਅਲਾਮਤਾਂ ਨੇ। ਤੇ ਬਿਮਾਰੀ ਕੀ ਹੈ? ਇੱਕ ਹੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ, ਜਿੰਦਾ ਟਾਈਫਾਇਡ ਵਿਗੜਿਆ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਸਪਲੀਨ ਦੀ ਤਕਲੀਫ ਹੈ, ਦਿਲ ਦੇ ਥੱਲੇ ਪਸਲੀ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਉਹਦੇ ਹੀ ਆਂਦਰਾਂ ਤੇ ਸਵੈਲਿੰਗ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਹੀ ਮਿਹਦੇ ਤੇ ਸਵੈਲਿੰਗ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਮਜ਼ੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ ਕਿ ਉਹਨੂੰ IBS ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਬਵਾਸੀਰ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਲੇਕਿਨ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਪਰਸੋਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਫੋਨ ਤੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਅੱਜ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਸਪੈਸ਼ਲ ਮਿਲਣ ਆ ਗਏ, ਹਾਲਾਂਕਿ 100 ਨਿਜ਼ਾਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ। ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਤੱਕ ਇਹ ਆਸਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਯਾਰ ਬੱਚਤ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਯਾਰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਤਾਂ ਐਸਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਉਮੀਦ ਹੈਗੀ ਹੈ ਅੱਲਾ ਤੇ ਬੜੀ ਤਵੱਕਲ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮੈਂ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਤਵੱਕਲ ਹੈਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਦਵਾਈ ਦਿਓਗੇ, ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਆਰਾਮ ਹੋਏਗਾ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ। ਹਾਫਿਜ਼ ਮਨਸੂਰ ਅਲਵੀ ਸਾਹਿਬ ਮਦੀਨੇ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਇਸ ਟਾਈਮ ਸੁਣਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਰਗਾਹ 'ਚ, ਨਬੀ ਪਾਕ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਦੀ ਬਾਰਗਾਹ 'ਚ ਇਲਤਜਾ ਕਰਦਾ, ਹਾਫਿਜ਼ ਮਨਸੂਰ ਅਲਵੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲਾਣੇ ਆ ਕਿ ਜਾਓ ਸਰਕਾਰ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਦੇ ਰੋਜ਼ਾ ਅਕਦਸ 'ਤੇ ਤੇ ਜਨਾਬ ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਅਲੀ ਜ਼ੇਬ ਬਸ ਤੁਸੀਂ ਦੁਆ ਕਰੋ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੇਰੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਮੈਂ ਆਸਾਨ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਿਭਾਵਾਂਗਾ। ਇਹ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਮਰਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਡਾਕਟਰ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਦਾ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਹੈ, ਸਾਈਕੀ ਦਾ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਹੈ, ਬਾਈ ਗੋਡ ਹੈ ਸਾਈਕੀ ਦਾ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨਹੀਂ। ਪੀਰਾਂ ਕੋਲ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿਣਗੇ ਜਨਾਬ ਜਾਦੂ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਐਸੇ ਇਹ ਕੋਈ ਜਾਦੂ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਰੂਹਾਨੀ ਮਰਜ਼ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ ਟਾਈਫਾਇਡ ਦਾ ਵਿਗਾੜ ਹੈ। ਸਪਲੀਨ ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਵੈਲਿੰਗ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਦੋਂ ਦਿਲ ਦੇ ਪੱਠੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਦਿਲ ਦੀ ਧੜਕਣ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਬ੍ਰੇਨ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਸੋਚਣਾ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਤੇ ਦਿਲ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਖਾਹਿਸ਼ ਕਰਨਾ ਤੇ ਡਰਨਾ। ਜਦੋਂ ਦਿਲ ਡਰ ਜਾਂਦਾ ਫਿਰ ਖਾਹਿਸ਼ਾਂ ਖਤਮ ਐਵੇਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਖਾਹਿਸ਼ ਹੈ? मेरी ख्वाहिश है मेरा दिमाग भारी मैं ठीक हो जाए। इस टाइम मैं यकीन करो अपने बच्चों ने तवज्जो नहीं दे पा रहा, मैं अपने घर नूं तवज्जो नहीं दे पा रहा। सिर्फ मेरी अपनी तबीयत जड़ा है ना मसला पिया होया है कि मेरी तबीयत ठीक हो जाए किसी तरीके। इस टाइम सोच के दसना, इस टाइम सिर दी है कि कैफियत है? इस टाइम भारी है, भारी है। अखां ते वजन है। ਅੱਜ ਸਵੇਰ ਨਾਸ਼ਤਾ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀ? ਜੌਂ ਦਾ ਦਲੀਆ। ਜੌਂ ਦਾ ਦਲੀਆ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਖਾਣਾ, ਠੰਡੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਖਾਣੀਆਂ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਮਰੀਜ਼ ਹੈ ਜਨਾਬ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਕਿ ਮੈਂ ਦਵਾਈ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਪਿਆ। सब तो पहले जी गुदूद के अच्छा जी मलिक ताहिर साहब, आप मैंने ये पूछा था कि आप कहाँ से बिलोंग करते हैं? कोरियर हो सकता है, कोई बात नहीं, कोई भी मेडिसिन है पूरे वर्ल्ड में हमारा कोरियर जाता है। आप जहाँ भी कहेंगे आपको दवाई आ जाएगी। भाई जी गल है जी कि इस तरह का कोई भी मरीज है ਤੁਹਾਡੀ ਵਿਸਾਦਤ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਅੱਲਾ ਭਲਾ ਕਰਦੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਦਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵੀ ਅੱਲਾ ਭਲਾ ਕਰਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਨਹੀਂ, 50 to 60% ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਟਾਈਮ ਇਸ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਬਤਲਾ ਹੈ। ਸਹੀ ਸਰ। ਹੁਣ ਐਵੇਂ ਆ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝਾ ਦੇਣਾ, ਸ਼ੋਰਬੇ ਵਾਲੇ ਖਾਣੇ ਖਾਣੇ, ਠੀਕ, ਖੁਸ਼ਕ ਖਾਣੇ ਮੁਕੰਮਲ ਬੰਦ ਨੇ।
ਠੰਡੀਆਂ तमाम ਚੀਜ਼ਾਂ ਬੰਦ ਨੇ, ਮੈਦੇ ਦੀਆਂ तमाम ਚੀਜ਼ਾਂ ਬੰਦ ਨੇ, ਤੇ ਖਾਣ 'ਚ ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਇਹ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਫਾਈਲ ਪਈ ਹੈ, ਮੈਂ ਜਨਾਬ ਗਿਣਾ ਦੇਣਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਨੇ। ਪਹਿਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਜ਼ਕਰਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਭਿੰਡੀ ਮਨਾ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਨਾ ਨੇ ਉਹ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਭਿੰਡੀ ਨਹੀਂ ਖਾ ਸਕਦੇ, ਬੈਂਗਨ ਨਹੀਂ ਖਾ ਸਕਦੇ, ਗੋਭੀ ਨਹੀਂ ਖਾ ਸਕਦੇ, ਪਾਲਕ ਨਹੀਂ ਖਾ ਸਕਦੇ, ਲੇਕਿਨ अगर साग च पालक तो खा सकते हैं, आलू पालक, दाल पालक वो नहीं खा सकते जनाब, खीरा नहीं खा सकते, आलू मटर गोभी नहीं खा सकते, आलू मटर गाजरा नहीं खा सकते, लस्सी, दही, बड़ा गोश्त, दाल छोलियां दी, दाल माश दी, मूंगी तो अलावा कोई दाल भी नहीं खा सकते, काले चने या सफेद चने बिल्कुल नहीं इस्तेमाल कर सकते, कोई कोल्ड ड्रिंक नहीं खा सकते, पी सकते, ठंडा पानी नहीं इस्तेमाल कर सकते। कोई गल करना चाहते हो तुम अपनी मर्जी नाल? चावल, केला, माल्टा, ये ठंडियां तमाम चीज़ां मना ने। हुण मेरे दोस्त कह सारियां चीज़ां तो बंद कर दी, तो खाना की हुण खाण लई चीज़ां दसना, जिन्नियां मर्जी चीज़ां खाओ। कद्दू खा सकते हो, घिया तोरी खा सकते हो, टिंडे खा सकते हो, कोई भी फलियां वाली सब्जी खा सकते हो, कचनार खा सकते हो, शलजम खा सकते हो, मेथी खा सकते हो, मूंगरे खा सकते हो जनाब, लोबिया सुरख सफेद तुसीं खा सकते हो, मूली खा सकते हो, गाजर इस्तेमाल कर सकते हो, टमाटर इस्तेमाल कर सकते हो, दुध पी सकते हो जिन्ना मर्जी, अंडे खा सकते हो, दलिया खा सकते हो, काले चने का शोरबा पी सकते हो, काले चने नहीं जनाब लै सकते। अगे देसी मुर्गी, कोई भी सूप, छोटा गोश्त इस्तेमाल कर सकते हो, खरबूजा इस्तेमाल कर सकते हो, कोई भी कहवा इस्तेमाल कर सकते हो, दुध पत्ती, पेठा, हलवा कद्दू, बकरे का गोश्त, सेब, अंब, खजूर, साग। लेकिन साग जो खाना है, जिन्ना साग हो उन्ना मक्खन जनाब हो, तो फिर तुम इस्तेमाल कर सकते हो। लौकी, लंबा कद्दू खा सकते हो, बकरे के पाए खा सकते हो, गन्ना चूस सकते हो, अगर शुगर नहीं की गन्ना चूस सकते हो, अरबी खा सकते हो, उस तो अलावा अंगूर खा सकते हो, किशमिश, खुबानी, जौ का दलिया खा सकते हो। लेकिन जौ का दलिया जो सर्दी आ जाए फिर नहीं खाना, गर्मी खाना है, क्योंकि जौ का दलिया ठंडा होता है। तो कोई भी ठंडी चीज देंगे वो तो तकलीफ पहुंचाने शुरू कर देगी। गर्म तो हरारत चाहिए, क्योंकि ना तुम इस टाइम गर्मी बर्दाश्त कर सकते हो तो ना सर्दी बर्दाश्त कर सकते हो। अच्छा रहा बीपी 100, 160 प्रिंस साहब घाटे बीपी, 80, 120 यानी 80, 120 बीपी हो तो नॉर्मल है। अगर इस थले आएगा तो अखा से भार आना शुरू हो जाएगा जनाब। पिस्ता, बादाम, काजू, काले तिल, अंजीर, काजू, यह चीज़ां यूज कर सकते। इस तो अलावा जिहड़ियां चीज़ां सानू हरारत प्रोवाइड करदियां वो चीज़ां तुसीं सारियां यूज कर सकते हो। तुहाडे मरीज नूं खुल के पसीना नहीं आता, ठंडे पसीने आते हैं, जिसम ठंडा होने की कोशिश कर रहा है। ये जनाब सिर्फ और सिर्फ अज का जो मौजू सी, जिन्होंने तुसीं साइकी पेशेंट कहने हैं, बाई गॉड अल्लाह सच्चा गवाह है, साइकी पेशेंट नहीं गी, सिर्फ और सिर्फ टाइफाइड बिगड़े। टाइफाइड का अगर इलाज हो जाए तो मरीज बिल्कुल ठीक हो जाता है। मेरे दोस्त है बाप कि अज का सैशन जो थोड़ा जहा मुख्तर सी, क्योंकि एक दोस्त है सी अगाही का प्रोग्राम, तो अपने तुसीं कमेंट जनाब भेजो तो मैं इन्होंने कमेंटों पर पूरा इंशाअल्लाह रिप्लाई करांगा। तो मैं लिहाजा अली जेब जो है ना ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸੈਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿਸਾਲਤ ਨਾਲ तमाम ਦੋਸਤਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਦੋਸਤ ਇਸ ਮਰਜ਼ 'ਚ ਮੁਬਤਲਾ ਨੇ। ਮੇਰੀ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਨਾ ਮੈਂ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ, ਲੇਕਿਨ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह वबरकातुहू। वालेकुम सलाम राजा साहब।